वेलकम बैक टू विद्या भारती स्टडी चैनल पिला माने आज हाथ जोड़ी पुणी निवेदन करुच्ची पिला माने समस्त को जे दया करी समस्ते मोर ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु पिला माने प्लीज सब्सक्राइब ए मुहूर्त करंतु ठीक अच्छी आज गोटे सुंदर कहानी इतिहास समर्थित कपोल कल्पित कहानी नुहे यह इतिहास समर्थित एक सत्य कहानी जहाँ शुणिले आपण मान देहरे रोमांच सृष्टि हेबो एवं दुख किंतु लागिबो आखिरु माने निश्चित भाव लुह झरीज आपण मानकर समस्त भारतीय माने ए कहानी को शुणंतु 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 हो। एकदा बिहार वर्तमान जो नालंदा जिला अच्छी नालंदा विश्वविद्यालय जो थिला से नालंदा विश्वविद्यालय ठारू मात्र 11 किलोमीटर दूर एक ग्राम थिला प्राचीन ग्राम ता ना होची उदंतपुरी। उदंतपुरी रे जड़े कहानीटी मु कहूँ उदंतपुरी रे जड़े महाजन माने जड़े बड़ जमीदार रोते ए जमीदार जड़े शौखीन मिजाजर व्यक्ति थिले बहुत विलास्य व्यसन रे निजर जीवन को अतिबाहित करने से श्रेय मनुले किंतु क्या हैरान करुले बहुत धर्मपरायण दयालु थिले। गोटे छोटकाटिया दरबार चलुला अनेक जमी अनेक संपत्ति थिला माने रक्षणाबेक्षण करने से अनेक लोक मान रखी ठीक अच्छे बंद देखु जिते बड़े ये अकाल वार्धक्य उपनीत होती माने कौन गोटे रोग से रोग फल से बयस नहुणु वार्धक्य पड़ी यही समय कौन है दुर्योग को तांकर स्त्री देहांत घटी संपूर्ण भांगी पड़े महाजन बा आमर ये जो जमीदार जनक एते से दुखित होइछन्ति जे से भाविले मु केमिति मोर बाकी जीवन कटेबी या भाविया भितरे बयस तो आस्ते आस्ते अतिक्रम करुछि ना बयस हेलानी किंतु मु आपन मूलरू कहि रखिछि जे तांकर बयस विशेष न होइतिले मध्य से एक व्याधिरे पड़ी माने व्याधिरे पड़ी कि से रोगरे पड़ी कि से अकाल वार्धक्य लाभ करथिले तेणु करी से भाविले जे मु जदि पुनर्विवाह न करिवि मते मोर बुढ़ा समय बुढ़ापा समय वार्धक्य समय हाथ गोड़ चलिबो ना चलिबो नाही मोर देखाशुना करिवो केते विवाह करिवि ही करिवि किंतु ए जो बर्तमान तो मत 55 ରୁ 60 वर्ष हेलानी यही बयस पुणी मत रोग ग्रास कर माने बुढ़ा बेले देखा मु जड़े युवती स्त्री को विवाह कले केमी सह घर संसार करी हठात एमती भाविया भितर मत व्यक्त कर जड़े पंडित आगे पंडित कहले किछि नाही आपण को गोटे सुंदर उपाय बतौ शुणु आपण तो प्रकृत बर्तमान 60 वर्ष उपनीत होगा जाउछंती या तो वार्धक्य किंतु यार बहु पूर्व आपन गोटे व्याधि होइथिबारु आपण बहुत बुढ़ा देखाउछंती आपन देहरे शक्ति सामर्थ्य नाही किंतु आपण ए वार्धक्य समय मध्य युवकत्व लाभ करिवार एक उपाय अछि से उपायटी हेउछि देखंतु आपण केवल गोटे जगह को जिबे से जगह होछि कोन आमर ए उदंतपुरी ठारू मात्र 11 किलोमीटर दूर थिबा प्राचीन विश्वविद्यालय आवासिक विश्वविद्यालय नालंदा जहाँ सारा विश्व रे ख्याति लाभ करिछि सेही नालंदा विश्वविद्यालयर आयुर्वेद विभागर प्रमुख जड़े व्यक्ति अछंती तांको ना होछि राहुल श्रीभद्रा। से राहुल श्रीभद्रा जदि चाहिए आचार्य राहुल श्रीभद्रा चाहिए तुमको से ए वार्धक्य समय युवकत्व प्रदान करिवे तुम्हें जो युवती नारी को विवाह करिवो तांको तुम्हें अत्यंत खुशीर सह हसे खेल रखी पारिबार वादा माने दावा मु करुछि से कहले एमतिया आचार्य राहुल श्रीभद्रा कोट होचंती पचारि पचारि बर्तमान पहुंची जाइछंती महाजन बा से जो हमर जमीदार जन पहुंच जाइछंती आचार्य राहुल श्रीभद्रा कहले ठीक अछि मो पाखरे बर्तमान समय नाही अनेक छात्र माने आछंती सेमानकर देखाशुना करियार मोर बर्तमान समय नाही मु जेतु प्रमुख अछि माने एठार एचओडी मान जो हमें कहूचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहूचे प्रमुख अछि मुख्य अछि मु तो पारिबि नाही बर्तमान समय दे पारिबि नाही आपणकर जो असुविधा अछि जहाँ शिकायत अछि जहाँ अभियोग अछि बा जहाँ रोगर विवरणी अछि ताकू
ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋର ଅନେକ ଛାତ୍ର ମୁଁ ପଠାଉଛି। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ, ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଗଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛି ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବି, ଜଣେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ମୋର ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହସେଇ ଖେଳି ରଖିପାରିବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦରକାର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପୌରୁଷତ୍ୱ ଦରକାର। ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ପୌରୁଷତ୍ୱ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ତ ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ କରିବି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ସେ ଔଷଧକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିନା ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଔଷଧକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି। ତାକୁ ମାଲିସ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସେ ଔଷଧ ଚରିଯିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ, ସେ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଆପଣ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ, ହୀରକ ଭସ୍ମ, ରଜତ ଭସ୍ମ, ଶଙ୍ଖ ଭସ୍ମ, ଏମିତି ଅନେକ ଭସ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ 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 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣ ରାଜି କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ଲାଗିଯିବି। ମହାଜନ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଜମିଦାର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନକୁ ଅୟସରେ କଟେଇବେ, କେମିତିକା ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ କରି ମୁଁ ଯୁବକତ୍ୱ କେମିତି ଲାଭ କରିବି, ତାକୁ ହସେଇ ଖେଳିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛି, ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେବ, ଔଷଧ ତିଆରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଧରି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ରୁ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି। 4 ମାସରୁ 5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି ଜମିଦାରଙ୍କର। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର 5 ମାସ ହେଲାଣି। ଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ, ହିସାବ କଲେ ଅନେକ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ମାନେ ତାଙ୍କର 2-3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅସୁଲ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଜମିଦାରୀ ଟଙ୍କା, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷାଗାରରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ନା ଏ ଲୋକ ଠକୁଛି କିରେ, ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଠକୁଛି ନା କ'ଣ ମୋତେ? ନା 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 ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଔଷଧ। ଯଦି ତୁମେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଛ, ମୋତେ ଆଣି ଦେଖାଅ, ସେ ଔଷଧକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ଯାହା ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ତେଣିକି ତୁମେ ବାକି ଟଙ୍କା ନେବ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଣିକି ଭଲ ତିଆରି କରିବା, କିଛି ଦିନ, 2-3-4 ଦିନ ବା 10 ଦିନ ବା 15 ଦିନ ବା ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ମୋତେ ଆଣି ପୁରା ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଣି ତୁମେ ଦେଖାଅ, ମୁଁ କହିବି। ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିକିନା ବସିଛନ୍ତି। ଡକେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ, କହିଲେ, ତୁମେ ଆସ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜମିଦାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏତିକି କ୍ଷମତା ଥିଲା। ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନେଇଯାଇଛ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ନେଲଣି, ତୁମେ 5 ରୁ 6 ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଔଷଧ ତିଆରି କରିନାଅ, ମୋତେ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଔଷଧ ତିଆରି କରିଛ ତୁମେ ଦିଅ ଆଣି ଖାଲି। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ହିଁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଔଷଧ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରଜତ ଭସ୍ମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ, ହୀରକ ଭସ୍ମରେ କେତେ ଯେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ହୀରାକୁ ଆଣି ଭସ୍ମ କରାଯାଉଛି, ରଜତ ଭସ୍ମ ମାନେ ଆମ ରୂପାକୁ ଭସ୍ମ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭସ୍ମ କରିବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆପଣ ତାକୁ ହିସାବ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିବେ କେମିତିକା ସେ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ବି ଦରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି, ଭାବନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛର ଚେରର ରସରେ ତାକୁ ଭିଜାଇ ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା। ତା ପୁଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧୀୟ ଚେରର
ରସରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭିଜାଇ ଶୁଖେଇ ଦେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନା। ଆକୁ ଭାବନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏମିତି 100 ଭାବନାରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେବ। 100 ଭାବନା, 200 ଭାବନା, 300 ଭାବନା, ମାନେ ବର୍ଷେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। 300 ଭାବନା। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ଭାବନା ଫାବନା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କେତେ ତିଆରି କଲୁଣି ଔଷଧ ମୋତେ ଦେଖା ଆଣିକି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେବି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଠକିଥିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା, ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କହିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମହାଜନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ନାଶଦାନୀ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି ପିଲେ, ସେ ନାଶଦାନୀ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଚର ଶିଶି, ପତଳା କାଚର ଶିଶି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 300 ଦିନର ଭାବନା ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଶିଶିଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ 30-40 ବୁନ୍ଦ ତେଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଔଷଧ ଅଛି। ରାଗରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ ମହାଜନ। ଜମିଦାର କହିଲେ ତୁମର ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଠକ ପଣ୍ଡ। ଆଜି ତୁମେ ଶଠତାର ଶିକାର ମୁଁ ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯାହା ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ଟୋପା କ'ଣ ତେଲ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୋତେ ତୁମେ ତାର ହିସାବ ଦିଅ। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 30, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ 30 ଟୋପାର ତେଲ ଅଛି ସେ ଭିତରେ, ଆକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଗରେ ମଗ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାଟି ପାତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ 2ରୁ 3 ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ଲିଟର ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଇଏ ମୂର୍ଖ ମହାଜନ ବା ଜମିଦାର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ରାଗ କଲେ, ଛାଡ଼ ମ ତୁମର ସେ ଔଷଧ। ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିକୁ ଲସ୍ କଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ସେ ଶିଶିକୁ ଛେକ୍ ବୋଲି କହିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ସେ ପାଖରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଲାପ ଗଛ 2-3ଟି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଗଛଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମରି ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଫୁଟୁଥିଲା ବୋଲି, ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମହାଜନ ବା ଜମିଦାର ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହ ବଢ଼େଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତାକୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ବଢ଼ୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଶିଶିଟିକୁ, କିଏ ମାନେ ଜମିଦାର ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହାଜନ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, କାଚ ଯାଇ ବାଜିଛି କାନ୍ଥରେ, ଫାଟି ଯାଇଛି କାଚ। ତେଲ ସବୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ 30-40 ଟଙ୍କା ତେଲ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେ ମରି ଆସୁଥିବା ଗୋଲାପ ଗଛର ଶୁଷ୍କ ଦେହରେ, ମାନେ ଶୁଷ୍କ ଗଛ ଉପରେ, ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ କଲେ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ମୋର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଏଭଳି ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଏ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ଇସାରାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ଏଭଳି ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ମୁଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଫେରିଯିବି ମୋ ନିଜ ଜାଗାକୁ। ଫେରିଗଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଜନ ତା ପରଦିନ ଆସି ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସକାଳ ସମୟଟା, ସୁନ୍ଦର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, ଅଗଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖି ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ତଳେ ଯେଉଁ କାଚଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା, କାଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିଯିବ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେ କାଚ ଗୋଟେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ତେଲର କିଛି ଧାର 2-3 ବୁନ୍ଦା କାନ୍ଥରେ ଭିଜି ତଳୁ ଗଡ଼ି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି 30-40 ଟୋପା, ମାନେ ଯାହା ଶିଶିର ଅଧା ତେଲ, ସେ ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ଗୋଲାପ ଗଛ ଯାହା ମରି ଆସୁଥିଲା ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିକ ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛର ପତ୍ର କଅଁଳିଛି, ଗଛ ସବୁଜ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ନୂଆ ପିଲଟିଏ ବାହାରିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଛନଛନ ହେଇ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହତଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଆରେ ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ କେତେ ମାନେ ଗାଈ ଖତ ଗୋବର ଦେଇ ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ସାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି, ଏ ଗଛର ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନଥିଲା ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା। କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ହେଇଗଲା? ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲେପ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲେପ, ସେଇ ଔଷଧ ଯେଉଁ ତୈଳ, ତାହା ଏଇ ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଜମିଦାର କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ବସି କହିଲେ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଧାଇଁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ଧାଇମା ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନାଳନ୍ଦା ଅଭିମୁଖେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା, ସେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥିବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ସେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଡକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ସୁଶୀଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏ ଗପ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ତ ମିଛ ଗପ ନୁହେଁ। ଏ ଗପ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗମାଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେ ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏ ତ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦା, ଆମର ମାନେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲା ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଯେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକଦା ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯାହା 10 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଅସୁମାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆବାସିକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଜାପାନ କୁହନ୍ତୁ, କୋରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଚୀନ କୁହନ୍ତୁ, ତିବ୍ବତ କୁହନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଇରାକ, ଇରାନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଯାହାର ପିପାସା, ଶୋଷ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁମାନେ, ବାଣୀ ସାଧକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଆସି ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅନେକ ଦିନର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମହାନ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏକଦା 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଇତିହାସକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ଯିଏକି ଶୂନର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେହି ଶୂନ ଆଉ ଦଶମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏକଦା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଝଲସିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ଭାବେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରିପାରିବେ। ଏହା 8ଟି କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 10,000 ଛାତ୍ର ଥିଲେ। 1500ରୁ 2000 ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଡୁଛି -b +- b² - 4ac/2 ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏଠାରେ। ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଅସୁମାରୀ ବିଦ୍ୟାର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର। ତାହା ଭାରତର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋକ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରିଛି ଯେ କେମିତି ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା, କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କଲା, କେଉଁ କାରଣ ଧ୍ୱଂସ କଲା, ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ, ମାନେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 1193 ମସିହାରେ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1192 ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, 1191ରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପ୍ରଥମ ତିରୋଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଲେ। 1192ରେ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ
1192 ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ସମ୍ରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁସଲମାନ ଶାସନ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ, ମାନେ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସେନାପତି ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ବହିରେ ପଢିଛେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ଏଇ ଯୋଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ 1206 ରୁ 1210 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର କ'ଣ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଚାକର ଥିଲେ, ଆଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଦାସବଂଶ ନାମରେ ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦାସବଂଶ ଦାସବଂଶ ଦାସବଂଶ, କାରଣ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଚାକର ଥିଲେ ପିଲାବେଳ ସମୟରେ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ କିଏ, ଏଇ ଯୋଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ଙ୍କର ଚାକର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାକର, ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ ପିଲାବେଳ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର କାବିଲିୟତ ବଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ସୁଲତାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବଂଶର ନାଁ ରହିଥିଲା ଦାସବଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ 1206 ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଏଇ 1206 ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 1193 କଥା କହୁଛି ମୁଁ, 1193 ସମୟରେ ଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଜଣେ ସେନାପତି ହୋଇକି ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଦକ୍ଷ ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ବଖତିୟାର ଖିଲିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନାଁ, ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ବଖତିୟାର ଖିଲିଜ। ଏଇ ବଖତିୟାର ଖିଲିଜକୁ ଲୋକମାନେ ବଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ବଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ସେ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ମୌଳବାଦୀ, ଧର୍ମାନ୍ଧ ମୌଳବାଦୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଞ୍ଜକ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ମାରି କେବଳ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳ ବାଣୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଅନେକ ବାଣୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଥିଲା। ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 35ଟି ଘର ଥିଲା। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନାଳନ୍ଦାକୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଅଧିକାର କରିଛି ବା କରିବି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ତ ଖାଲି ଅଧିକାର କରିଦେଲେ ତାର ମାଟିକୁ ତ ଜୟ କଲେ ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଜୟ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ କରିବି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଇତିହାସକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେତେବେଳ ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ନାଳନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏହା ଅମୂଳକ, ଇତିହାସ ସମର୍ଥିତ ଏହା ନୁହେଁ। କାରଣ ନାଳନ୍ଦାକୁ ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ବଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ 1193 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1193 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲିଖିଥିଲେ ନା ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିବା ଐତିହାସିକ ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ତବାକତ ଇ ନାସିର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ
ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1260 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ଏବଂ ଏହି ବହିଟିକୁ ସେ ଦାସବଂଶର ଜଣେ ରାଜା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମିନାଜଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜ ଦିଲ୍ଲୀର କାଜୀ ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ନ୍ୟାୟପତି ବା ଜଜ୍ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଥା ଯେ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ 1193 ମସିହାରେ ନାଳନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଥିବା 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣଙ୍କୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା 9 ମଞ୍ଜିଲା ମାନେ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ତାକୁ 3ଟି ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରତ୍ନରଞ୍ଜକ, ରତ୍ନଦଧି, ରତ୍ନସାଗର ଆଉ ଧର୍ମଗଞ୍ଜ, ସତ୍ୟର ପାହାଡ଼। ଧର୍ମଗଞ୍ଜ ମାନେ ସତ୍ୟର ପାହାଡ଼, ସତ୍ୟର ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକ ବିଶାଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତାକୁ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି 92 ଲକ୍ଷ ପୋଥି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 92 ଲକ୍ଷ ପୋଥି ଜଳିବା ପାଇଁ, କୁହୁଳି ଜଳିବା ପାଇଁ 3 ମାସ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କାଗଜ ହୋଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାହା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଥିଲା, କୁହୁଳି ଜଳିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଳନ୍ଦାର କାନ୍ଥରେ କଳା ଧୂଆଁର ଚିହ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମାଟି ତଳୁ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ASI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଖୋଳି ତଳୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳନ୍ଦାର ସେଇ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖିବେ ସେଇ ପୋଡ଼ା ଚାଉଳ, କିଛି ପୋଡ଼ା ପୋଥି ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ପୋଥି ଆଉ ଅନେକ ତାମ୍ର ପାତ୍ର ମାନେ ତମ୍ବାପଟା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଏ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରତ୍ନରଞ୍ଜକ, ରତ୍ନଦଧି, ରତ୍ନସାଗର, ଧର୍ମଗଞ୍ଜ ବା ସତ୍ୟର ପର୍ବତ ନାମକ ଏତେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, 92 ଲକ୍ଷ ପୋଥି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସେ କାହିଁକି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତେହେସ୍ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କାହିଁକି କରିଥିଲା? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ସେ କାହାଣୀକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହୁଛି, ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିବା ପରେ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଭଳି ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନାପତି ଥିଲା, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର ସେନାପତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ଏକ ରକମ ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଅସାଧ୍ୟ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା କେହି ତା ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ଆରବ ହକିମ ମାନେ ବୈଦ୍ୟମାନେ, ଆରବର ଯେଉଁ ହକିମ ମାନେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକିମ ମାନେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରବୀୟ ହକିମ ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି, ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯିବେ କି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ? ସେ କହିଲେ କୁହ। ନା, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ କି ଆପଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ମରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଏତେ ଆରବୀୟ ହକିମ ମାନେ, ବୈଦ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଲାଗି ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯିବି। ସେ କେତେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମୌଳବାଦୀ ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ କାଫେର ମାନେ
ସେମାନେ ବନେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବା ପାଣି ବା ଔଷଧକୁ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ, ମରିବାକୁ ଶ୍ରେୟମଣି ପଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧକୁ ଛୁଇଁବି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ମନାମନି କରିଛି ସେ ଲୋକଟି। ଯେହେତୁ ସେ ବକ୍ତାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜର ନିଜ ଲୋକ ସିଏ, ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରି ତୁମେ ଯା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇକି ମୁଁ ମରିଯିବି, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନାପତି ଅର୍ଥ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ମାନେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କି ମୋ ଶରୀରରେ ଔଷଧ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଔଷଧକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସର୍ତ୍ତ 1। ସର୍ତ୍ତ 2 କ'ଣ, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ମୁଁ ନବଜୀବନ ଲାଭ କରିବି, ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବି। ଏଇ 2ଟି ସର୍ତ୍ତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା ହସିଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ହସିଛନ୍ତି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଔଷଧକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ, ତୁମେ ତ କୋରାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ତୁମେ ଔଷଧ ପାଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଔଷଧ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ହାତରେ ଧରିବ, ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତୁମ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବକ୍ତାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ବହୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାତି ଦିନ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଔଷଧ ନ ଖୁଆଇକି ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଭଲ କରିଦେବ ସେ ଲୋକ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତା ପରଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା। ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏକ ପୁସ୍ତକ, ବହିଟି ଧରିଛନ୍ତି, କିଛି ଔଷଧପତ୍ର ନାହିଁ। ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ହାତକୁ, ବକ୍ତାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଧର ଏ ବହିଟି। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ରେ କିଛି ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି କୋରାନ, ତୁମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ତୁମ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଉପଦେଶ ମାନିବ, ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଧର ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପହରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଅପରାହ୍ନରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ତୁମେ ପାଠ କରି ପଢ଼ିବ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଝିରୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବ, ମଝିରୁ ପଢ଼ିବ, ଶେଷରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପେଜ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ପଢ଼ି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦିନ ଭିତରେ ହେବନି। ଧର ସକାଳେ ପଢ଼ିଲ 10 ପେଜ୍, ଦ୍ୱିପହରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ 10 ପେଜ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବ 3 ପେଜ୍, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 15 ପେଜ୍ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି 50-60 ପେଜ୍ ପଢ଼ିବ ତୁମେ, ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବକ୍ତାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ହସିଲା, କହିଲା ଆରେ ହେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ତ ହେଲା। ଏ କାଫେର ହାତରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା, ଇଏ ମୋ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକ ମୋତେ ଦେଇଛି। ଯାହା ସବୁବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ତାକୁ ମିଳିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ବକ୍ତାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ସେଇ ଯେଉଁ କୋରାନ ବହିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପେଜ୍ ପରେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଇତିହାସ ସମର୍ଥିତ କଥା ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ବକ୍ତାର ଖିଲିଜ ଅନୁଭବ କଲା ତା ଦେହରେ କି ଅପୂର୍ବ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଦେହକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବସନ୍ତର ମଳୟ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କଣ୍ଟକର ସ୍ପର୍ଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବୁଛି ଜୀବନ କେତେ ସୁଖମୟ, ଏ ଜୀବନ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ, ଏ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣ କରିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ବଞ୍ଚିବି, ବୁଲି ପାରିବି। ତା ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ସେଠି ଭିତରେ କିଛି ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲାଣି। ସେ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ।
आज पढ़ला जो 10 पेज फिर काली से 10 पेज पढ़ला दीपर पढ़ला 15 पेज 20 पेज पढ़ला संध्यारे रातिर शोया पूर्व से ना प्रतिदिन से ठीक से अधिक अधिक पेज पढ़ला बर्तमान देखो आज्ञा अंततः 3 दिन 4 दिन मध्य बख्तियार कुली खिलिज जे उठी पारु नथिला आज्ञा मरिबा शेषरे पड़ीथिला से बर्तमान कला रे खंडा आण मु बर्तमान अशीचालना करी पुणी मु से जो युद्ध विद्या गोटे मन पकई मु पासुरी जाइछि आण रे आण रे आण रे आण आस लड़ियो मो साथे तुम समस्त आस पुणी से युद्ध कौशल तले अभ्यास आरंभ कला समस्ते आश्चर्य गले आज्ञा आप तो मरी जाते हजूर आप तो मरी जाते कौन आपण खाइले क्यों औषध खाइले जो लोकटी किंतु कही तुम्हें नालंदा विश्वविद्यालय आयुर्वेद विज्ञान प्रमुख प्राध्यापक आचार्य राहुल शिवदाम औषध खाइब बोली से मूर्ख मूर्ख है जे यह आचार्य राहुल श्रीभद्रांकर करामतीर फल ये से क्या किसी कहून थाए बर्तमान बख्तियार खिलिज अनुभव कला जे मु जो 4 दिन 5 दिन भितर मु जो माने भल हो गली यह कौन कुरान करामती ना प्रसिद्ध मत किसी औषध खावाई देना कौन से प्रलेप मध्य लगे ना कौन से तेल मध्य मत बोली ना कौन से मंत्र उच्चारण करना तो डेली तो सी पढ़ुले ना कुरान पढ़ुले ना मुसलमान लोग तो डेली कुरान पढ़े तो भल होते आज कि भल हेले एमती से सन्देह घर पड़ी आ संभाली पारे दिने घोड़ा छुटाई एकुटिया से गले राहुल श्रीभद्रा को पचारे आपण पाखे तो मु चिर ऋणी किंतु गोटे कथा मु जो सन्देह घर भीतर जो मु माने टकमगे फुटुची मो मन गोटे कथा मत कहतु आपण एमती कौन जादू विद्या क्यों औषध प्रयोग कले क्यों कौन माने स्ट्राटेजी माने जो कौशल बोली कहती कौन आप अवलंबन कले एपरी कौन जादू शक्ति आपण पार अच्छी जहा फल कि मु मृत्यु मुखर बंची पारिली जीवनत्व पाइली जीवन युवकत्व लाभ कली मत दयाकोरी कह दिंतु राहुल भद्रा स्मित हसिले स्मित हास्य कर राहुल भद्रा कहते आचार्य कहले ठीक अच्छे तुम्हें आमको काफेर कही घृणा करुथिल प्रकृत में मु जानी तुम्हें मो द्वारा प्रस्तुत कौन से औषध को खाइब नाही मु किंतु एमिति एक औषध बनैली जहा कुरान प्रतिटी पृष्ठारे बोलीदेली मु जानी आपन दिन को 10 पेज पढ़े निश्चित भाव गोटे पेज को उल्टाई हाथ में जो आंगुठी उल्टे मझी आंगुठी से मझी आंगुठी को आप पार्टी जीवर मारे छेपर आउ गोटे पेज को उल्टेबे पेज पर पेज उल्टाऊे जी पेज उल्टे से तरह आप जीवर हाथ मारे से जो औषध को मुझे बोली से औषध जा जीवर पहुँचो जीवर जा सारा देहरे चरीज आप सर्वांग रे से जो औषधीय प्रक्रियार कार्य आरंभ हम आपण आरोग्य हो से आरोग्य अच्छा यह कौन से अन्य कौन जादू मंत्र जादू विद्या नुहे खुशी हो गले भक्तियार दिन खिलिज धन्यवाद जनइले पचारे कौन दरकार आप कहतु किंतु जेहेतु से जन बौद्ध तपस्वी सन्यासी जड़े प्राध्यापक माने आम जो प्रोफेसर को प्राध्यापक बोली कहती लेक्चरर को अध्यापक बोली कहती से कैडर माने से समकक्ष जड़े प्राध्यापक एत बड़ माने माने मरी जाता मनीष को बंचाऊा भगवान भाया जड़े लोक से टंका पैसा कहीं खोजे कहले ना तुम्हें जाओ ठीक अच्छे तुम्हें जा तुम बंचीगल तुम जीवन मुझे रक्षा करें ताहा ही हूँ मो एक विराट बड़ सफलता आप जानतु बर्तमान बख्तियारुद्दीन खिलिज घरे आसी पहुंची तार स्वाभाविक जीवन जमी जीवन यापन कर आरंभ किंतु अति अल्प दिन मध्य आज्ञा तार मानसिक विकार आरंभ होला देखु आज्ञा मानसिक विकृति निजक से क्षमा कर अरे हे मु मरीते भल होता मु कहीं हिंदू काफेर हाथ मु औषध खाइली माने से जो औषध प्रलेप करथिला से औषध प्रलेप को मो आंगुठी माध्यम जाई मो पाटे मिसिला मोर धर्म माने मोर धर्म मोर मोर भ्रष्ट हला मु यार बदला नेबी देखंतु आज्ञा केते बड़ परितापर विषय देखंतु आज्ञा मरी जाउथिबा आसन्न मृत्यु मुखरे पड़िथिबा जड़े लोक जीवन दान कले माने से भगवान ठार मध्य अधिक महान से भली लोक संबंध रे लोक भाबुछि मु आर बदला नेबी किंतु निजक से थय कर बख्तियारुद्दीन खिलिज भाई ना 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 एत बड़ जघन्य अपराध मुझे करी ना ये लोक मत जीवन दान करी हत्या करी ना किंतु
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତ ବିନାଶ କରିବି ହିଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଭାରତକୁ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିବି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ସେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ହେଇଯିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଯଦି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ରହିବେ ସେମିତି ମୂର୍ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବେ? ଯେଉଁ ଆରବୀୟ ହକିମ ମାନେ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧର ପ୍ରଲେପରେ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ତାମାନେ ଆମର ଆରବୀୟ ହକିମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଲୋକ କେତେ ଯେ ବଳିଷ୍ଠ, କେତେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ସେଇଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 92 ଲକ୍ଷ ମହଜୁଦ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଧର୍ମଗଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା। ରତ୍ନରଞ୍ଜକ, ରତ୍ନଦଧି, ରତ୍ନସାଗରକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ହିଁ ଧର୍ମଗଞ୍ଜକୁ ସତ୍ୟର ପର୍ବତ ନାମକ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେ ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ହିଁ ଏ ଭାରତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିଯିବ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମିତି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ କିଲବିଲ ହେଉଥିବେ ପଛେ କେହି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ବାଘ ପରି ଗର୍ଜନ କରିପାରିବ, ବାଘ ପରି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ବାଘୁଣୀକୁ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ବାଘର କ୍ଷୀର କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବାଘ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଛାଗଳ ଶିଶୁ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ମେଣ୍ଢା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିଛି ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ତ ଅଧିକାର କରିସାରିଲିଣି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦା ଅଛି ସେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ କରିବି। ତାର ଯେଉଁ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଅଛି, ରତ୍ନରଞ୍ଜକ, ରତ୍ନଦଧି, ରତ୍ନସାଗର, ଧର୍ମଗଞ୍ଜ ବା ସତ୍ୟର ପର୍ବତ ନାମକ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଅଛି, 92 ଲକ୍ଷ ପୋଥି ଏଥିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘରକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ହିଁ କରିବି। କଲା ମାନେ ଏ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମିତି କାଫେର ମାନେ ସେମିତି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଏହା ଭାବି ହିଁ ଶତ ସହସ୍ର ସୈନ୍ୟ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦିନେ ସେ ସକାଳୁ କୋଉଠି? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ରଖିଛି, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10,000 ଛାତ୍ରମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପୀଠ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାର ବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା ଥିଲା, ଦିଗବାରିଣୀ ଥିଲା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ ଜଣେ ପାଷାଣ୍ଡ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ମୌଳବାଦୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମୁସଲମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୟାନକ କାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏଇ କଥାକୁ ମିନାଜୁଦ୍ଦିନ ସିରାଜ ତାଙ୍କର ତବାକତି ନାସିର ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯାଇଥିବେ 5000 ସୈନ୍ୟ, ଜଣକେ ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଥିବେ ତାହେଲେ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। 10,000 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ବୌଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ, ଶ୍ରମଣ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। କତ୍ଲେ ଆମ୍ ଶୁରୁ ହୋ ଗୟା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ମହାଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏକଦା ଜ୍ଞାନର ପୀଠ, ବାଣୀ ସାଧକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ର, ତାହା ମହାଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା ନାଳନ୍ଦାର ବୃକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଆରେ ହେ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ତମେ ଭାରତକୁ କିଛି କରିନ, ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରିନ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜାତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ତମେ କଲ।
आज से 92 लाख जो मेनोस्क्रिप्ट पांडुलिपि थिला ताहा जदि तुम भयानक अग्निकांड द्वारा ध्वंस न होता हुए तो आज भारतर अवस्था समग्र मानव जातिर अवस्था आउ निश्चित भाव में अन्य एक दिगरे जाता। निश्चित देखो आज्ञा जदि आम दीर्घ वर्ष पर जानीपारे रकेट कौन दीर्घ वर्ष पर जानीपारे डायलिसिस मध्यम जन किडनी खराब होता व्यक्ति किपर आम रक्त को शोधन कर ताहा आउरी 100 वर्ष आगुरी आम समस्ते से जो पोथी लुचि रही ज्ञान को आहरण करते आम आहरी आगे आज बर्तमान आम चंद्र कौन आज मंगल ग्रह आम घर कर रही था जो आर्यभट्ट ग्रह मानकर गतिविधि खाली आखिरे जानीपारुथिले तांकर से पोथी तांको द्वारा लिखित पोथी को जदि मेनोस्क्रिप्ट को पांडुलिपि को आम जदि समस्ते आज जो दक्ष आधुनिक मनीष जदि जानी था ताहले आउरी केते दूर केते शीघ्र आमर ये सभ्यतार विकास होता आपण माने विचार करंतु। किंतु पाषांड ये धूमकेतु ये जो महाबात्या भाया जो आसला उड़ी उड़ी आसला उड़ी उड़ी चलीगला सेमती जो महाबात्या भली ये जो पाषांड पैशाचिक प्रवृत्तिर धर्मांध मौलवादी मुसलमान बख्तियारुद्दीन खिलिज गोटे सेकेंड मध्य तो मारला हजार हजार लोक सैन्य मान द्वारा हत्या करेला ध्वंस स्तूपर परिणत है समस्ते माने मरीगले समस्ते बर्तमान ता मन से शांत है ता मन तो हूँ ना जे मु आसी नालंदा को ध्वंस करी भारत को अंधकार मध्य पकईबी तेणु से कौन कला 9 महला विशिष्ट जो लाइब्रेरी थिला रत्न रंजक रत्न दधी रत्न सागर नाम नामित कराइला धर्मगुंस बा सत्यर पर्वत नाम जो लाइब्रेरी गोटे स्पेशल लाइब्रेरी थिला निया लगेदेला आज्ञा निया लगेला परे 3 मास पर्यंत से निया सेमती कुहलिला आ बख्तियारुद्दीन खिलिजर सैन्य माने रीतिमत से पैंतरा मारे जे निया लिभाई जे आसो से निया भितर पकई दिज्व एमती अनेक बौद्ध तपस्वी मान लिखाई मीनाजुद्दीन सिराजंकर माने बही लिखाई अनेक हिंदू मान बौद्ध सन्यासी मान से जीवंता से जो निया भितर पकई पोड़ी से देखो केते भयानक केते खौफनाक मृत्यु केते भयंकर ये पैशाचिक प्रवृत्तिर लोक देखो केमी तांडव रचिला देखो आज्ञा आपण मैंने हिसाब करंतु आज्ञा तांडव रचिबा परे बर्तमान बख्तियार खिलिजर मन एतिरे शांत होई नाही से चलला उदंतपुरी वर्तमान नालंदा ठारू मात्र 11 किलोमीटर दूर थिबा उदंतपुरी मध्य गोटे और बड़ सुंदर विश्वविद्यालय थिला आ सेही पाखरे मध्य थिला विक्रमशिला आज्ञा आमे एठी पाठक पाठिका मानकु जणैदेबा पई चाहू जे प्राचीन भारत में 5टी विश्वविद्यालय थिला आवासिक विश्वविद्यालय सर्वपुरातन होछि नालंदा ता समकक्ष होछि तक्षशिला जहाँ बर्तमान पाकिस्तान रो अधीन अच्छी रावलपिंडी ठारू मात्र 22 किलोमीटर दूर रे तक्षशिला विश्वविद्यालय ता बर्तमान पाकिस्तान अधीन को चली जाइछि ताहा थिला भारत एक प्रधान ज्ञान केन्द्र ज्ञानपीठ वाणी साधनार केन्द्र तेणु गोटे होछि नालंदा गोटे होछि तक्षशिला आ गोटे हूँ विक्रमशिला पर आ गोटे हूँ पुष्पगिरी ओडिशार एक विश्वविद्यालय पुष्पगिरी किंतु एमानक मध्य नालंदा थिला सर्वश्रेष्ठ आवासिक विश्वविद्यालय ताठारु मध्य अधिक थिला बोली समस्त ऐतिहासिक माने कहती धर्म ये जो माने कोटा आम विक्रमशिला कारण नालंदा मध्य को जावाई गोटे मात्र प्रवेश द्वार थिला किंतु विक्रमशिला को जावाई 6टी प्रवेश द्वार थिला ता माने यह केते बड़ होइतो आपण माने हिसाब करंतु विक्रमशिला को ध्वंस कला उदंतपुरी को संपूर्ण ध्वंस कला केवल यही बख्तियारुद्दीन खिलिज आगे देखु तमाने एथुर स्पष्ट अनुभव होची से केवल हिंदू मान को घृणा करूला हिंदू मान को मारिबा तार उद्देश्य नथिला हिंदू मान तो मारिबो ही मारिबो तार तार माने प्राणपण चेष्टा करछि किंतु निया लगई केवल से जो विश्वविद्यालय मान को से ध्वंस करछि एथुर प्रमाणित कौन होची से चाहूला हिंदू मान को ध्वंस करने सह समग्र हिंदू साम्राज्य को बा जो हिंदू लोक मान को अंधकार मध्य रखिबो थरे परा कहले आज्ञा ज्ञान होची बाघरु बाघुणीर क्षीर से बाघुणीर क्षीर को जे खाइबो से ज्ञान रूपक क्षीर को जे खाइबो पीबो बाघ बोली से दौड़िबो नले सेमिति मेंढा छुआ होई मेष शावक होई पड़ी रहिबो तो से चाहिला ए जो अद्वितीय वीर अद्वितीय पारदर्शी मान छंती भारत रे हिंदू माने एमान को ध्वंस करिबी केवल एम विश्वविद्यालय जदि मु ध्वंस करते कि जानी पारा नहीं बिचरा मूर्ख
ପାଷାଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସିନା ମୂର୍ଖ କରିବି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବ। ଏ ସାରା ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଡୁବି ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଏହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ମୌଳବାଦୀ ଧର୍ମାନ୍ଧ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ନିଆଁ ତ ଲଗାଇଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଦ କହି ରଖିବି। ଏଇ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଳନ୍ଦାକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୁମାରଗୁପ୍ତ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ହୁନମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମପାଳ ଏହାକୁ ହୁନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମହଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଏହାକୁ ହେଫାଜତ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ବଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ବଙ୍ଗର ଗୌଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏହାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଧ୍ୱଂସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅତୀତ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ଜ୍ଞାନ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମକୁ ଆଜି ଶେଷରେ ଏତିକି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଆମକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା କଥା। ଯେଉଁ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଉଦନ୍ତପୁରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା, ବିକ୍ରମଶିଳାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା, ନାଳନ୍ଦାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଭାରତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲା, ସେ ଭାରତରେ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ନାଳନ୍ଦା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ତା ନାଁ ବକ୍ତିୟାରପୁର। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଯେଉଁ ବକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଭାରତକୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଲା, ଭାରତକୁ ତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନତାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେଲା, ସେଇ ବର୍ବର ପାଷାଣ୍ଡ ଧର୍ମାନ୍ଧ ମୌଳବାଦୀ ତା ନାମରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତିୟାରପୁର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ବକ୍ତିୟାରପୁର ନାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ନାଁ ଭାବରେ ସେମିତି ବକ୍ତିୟାରପୁର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବକ୍ତିୟାରପୁର ନାଁକୁ ହଟେଇ ସେ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ସେ ଗାଁର ନାଁକୁ ଗାଁ ଅଧିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଭଲ, ସେମାନେ ତ ଭାରତୀୟ ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ନାଁ ବକ୍ତିୟାରପୁର ଅଛି, କୁକୁରପୁର ବା କୁତାପୁର ବା କୁକୁରପୁରର ହଉ ପାଷାଣ୍ଡପୁରର ହଉ, ସେ ନାଁକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜନମାନସରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଯାଇଥିବା ଭାରତକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଯାଇଥିବା ଜନମାନସକୁ ବିକୃତ ଜନମାନସକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଯାଇଥିବା ଏକ ପାଷାଣ୍ଡ ବର୍ବରଚିତ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକର ନାମରେ ଯେଉଁ ନାମିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ନାଁକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ତର୍କର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ହୋଇପାରେ, କେତେ ଅବିବେକୀ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନବଜୀବନ ଲାଭ କଲା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ନାଳନ୍ଦାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିନାହିଁ, ବିକ୍ରମଶିଳାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଉଦନ୍ତପୁରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଉଦନ୍ତପୁରୀରେ, ସେ ଉଦନ୍ତପୁରୀକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଉଦନ୍ତପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କଲା ସେ। ତେଣୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗରକୁ ମୁଁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନସାଗର ଜ୍ଞାନପୀଠକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୀନ ନୀଚ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ନାମିତ କରିବି। ଆମ ଆରବୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବା ଭାରତୀୟମାନେ ମୂର୍ଖ, ଏମାନେ ପାଷାଣ୍ଡ, ଏମାନେ ନୀଚ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ତାହା କେତେ ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ 2006 ମସିହାରେ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ନାଳନ୍ଦାର ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଳନ୍ଦା ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ 2014 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଚାଲିଲାଣି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି। ତେଣୁ ଏଇ ନାଳନ୍ଦା ଦିନେ ଆମର ଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତିକା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେବଳ ଭାରତକୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ
से समान दृष्टि रखुला। देखंतु जो बख्तियार उद्दीन खिलजी राहुल श्रीभद्रा को काफेर कही ताठू औषध ग्रहण कले ना किंतु राहुल श्रीभद्रा शुणे तुम्हें मुसलमान लोक तुमको मु आरोग्य करी कहीं सी कहते ना तुम्हें जने काफेर तुमको मु आरोग्य करी ना। आचार्य राहुल श्रीभद्रा तो सेमती कहना ना आचार्य राहुल श्रीभद्रा को से कही तुम्हें काफेर किंतु राहुल श्रीभद्रा ताकू काफेर कही ना ताकू धर्मांध कही ना तुम्हें अन्य धर्म लोक मैंने कही ना कारण आम मैंने हूँ हिंदू आमे समस्ते चाहूँ वसुधैव कुटुंबकम ए भारत रे मुसलमान रहिबे ए भारत रे जैन मान रहिबे ए भारत रे हिंदू मान रहिबे ए भारत रे सबु धर्म लोक मान रहि पारिबे सर्वधर्म समन्वय वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ ही आजिर बाणी।